Hello students, today topic about living world. Okay, the living world, unit 1, the living world, chapter 1, diversity in the living world. Okay, first one, what is living? See, look here, living organisms which are self-replicating, evolving, self-regulating. Okay, self-replicating and self-regulating, capable of responding to external stimuli and are said to be it is called living. Okay, and the living it is 4 stages. Okay, in the living world 4 stages. First one, growth, reproduction, metabolism, ability to sense their surroundings, ability to sense their surroundings. Okay, which are self-replicating, evolving, self-regulating, capable of responding to external stimuli are said to be, it is called living. Okay, this is the first one, growth. What is growth? All living organisms grow. Okay, all living organisms grow, increase in mass and number, increase in mass and number. Okay, and in plants, for example, plants growth occurs by cell division. Okay, plant growth occurs by cell division continuously throughout their lifespan. Okay, cell division it is in plants, continuously grow, continuously their lifespan. Okay, and for example, unicellular organisms also grow in size until they divide by cell division. Unicellular organisms like bacteria, okay, it is the unicellular organisms. It is also divided by cell division. Okay, and reproduction. Another one is, first one, growth. All living organisms grow, increase in size and mass number. Okay, plant growth occurs by cell division continuously throughout their lifespan. Okay, and unicellular organisms also grow in size until they divide by cell division. Okay, it is growth. Next, reproduction. Reproduction, what is the reproduction? Production of progeny processing features more or less similar to those parents, it is called reproduction. Okay, production of progeny processing, that is features more or less similar to those parents, that is called reproduction. The organisms, it is 2 types. First one, the reproduction organisms. What is the first one is the sexual reproduction and asexual reproduction. 2 methods are here. Okay, reproduction, 2 methods. For example, fungi reproduce generally by spores. Fungi reproduce generally spores. Okay, spores, you know, round shaped spores, these are spores. Fungi reproduce generally spores. Okay, and another one, algae or protonema of mosses reproduce fragmentation. Algae and protonema of mosses reproduce fragmentation. And there are many organisms they do not reproduce. Okay, many organisms they do not reproduce, that is reproduction. Okay, ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే లివింగ్, జీవించి ఉండడం ఏంటంటే సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్, అంటే స్వయం ప్రతికృతి, స్వయం నియంత్రణ కలిగినటువంటి జీవులను ఇక్కడ మనము జీవించడము అంటాం. స్వయం ప్రతికృతి కానీ స్వయం నియంత్రణ కానీ ఆ యొక్క జీవించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం, క్యాపబుల్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్. ఓకే, క్యాపబుల్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములి, అంటే ఇక్కడ మనకు వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటిని కూడా తట్టుకొని జీవిస్తే వాటిని జీవించడము, లివింగ్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఆ జీవించడం అనేటువంటిది ఇక్కడ 4 రకాలుగా ఉంది. గ్రోత్, పెరుగుదల, ప్రత్యుత్పత్తి, జీవక్రియలు, ఎబిలిటీ టు సెన్స్ దేర్ సరౌండింగ్, అంటే జీవించగలిగేటువంటి
సామర్థ్యం, ఓకేనా. వాతావరణ పరిస్థితులకు, సరౌండింగ్స్, వాతావరణాన్ని అనుసరించి జీవించడం. ఈ విధంగా 4 రకాలుగా ఉంటుంది. అందులో మనకు గ్రోత్, పెరుగుదల అనేది సాధారణంగా అన్ని జీవులలో పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది. మనం గమనించినట్లయితే పుట్టినటువంటి మొక్క కానీ, జంతువు కానీ, మానవులు కానీ, పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెరుగుతారు. పెరగకుండా ఉంటే అది దానికి జీవక్రియ అనేటువంటిది ఉండదు, అంటే వాటికి ఎదుగుదల అనేటువంటిది ఉండదు. మళ్ళీ పుట్టేటువంటి సామర్థ్యం కూడా ఉండదు. పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది, రైట్. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ గ్రో ఇంక్రీజ్ ఇన్, అంటే వాటి యొక్క ద్రవ్యరాశిలో పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది. సాధారణంగా మనకు ఏకకణ జీవులలో కూడా పెరుగుదల ఉంటుంది. ఎలా అంటే సెల్స్ డివిజన్, కణం విభజన చెందడం ద్వారా వాటి యొక్క పెరుగుదల అనేటువంటిది జరుగుతుంది. మొక్కలలో జరుగుతుంది, ఏకకణ జీవులలో జరుగుతుంది, బహుకణ జీవులలో కూడా జరుగుతుంది. అయితే మొక్కలలో పెరుగుదల అనేటువంటిది కంటిన్యూయస్లీ త్రూఅవుట్ దేర్ లైఫ్ స్పాన్, ఎందుకంటే మొక్కలలో పెరుగుదల అనేటువంటి నిరంతరం కొనసాగుతుంది. కానీ జంతువులలో పెరుగుదల అనేటువంటిది నిరంతర పెరుగుదల ఉండదు. సర్టన్ ఏజ్ వరకే పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత గ్రోత్ అనేటువంటిది ఆగిపోతుంది. జంతువులలో కానీ మానవులలో కానీ కంటిన్యూస్గా ఉండదు, ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ ఏకకణ జీవులలో మనకు పెరుగుదల ఎలా జరుగుతుందంటే సెల్ డివిజన్, అంటిల్ దే డివైడ్ బై ద సెల్ డివిజన్స్. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్, ప్రతి జీవికి కూడా జీవించాలంటే ఏముండాలి? ప్రత్యుత్పత్తి అనేది ఉండాలి. ప్రత్యుత్పత్తి అనేది 2 పేరెంట్స్ మధ్య, 2 జీవుల మధ్య జరిగేటువంటి సంఘటన, 2 జీవుల మధ్య జరిగేటువంటి విధానం అది. అయితే ఇక్కడ 2 పద్ధతులు ఉంటాయి. అది సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్సువల్ మీన్స్ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఫంగిలో, శిలీంధ్రాలలో మనం చూసినట్లయితే వాటిలో ప్రత్యుత్పత్తి అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే స్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. జనరల్ ఇది రిప్రొడ్యూస్ బై స్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, సిద్ధబీజాల ద్వారా. సిద్ధబీజాలు. అండ్ ఆల్గే అండ్ ప్రోటోనిమా ఆఫ్ మాసెస్ రిప్రొడ్యూస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ముక్కలు కావడం ద్వారా. ఆల్గే మనకు జనరల్గా ఆల్గేలు మనకు తెలుసు, ఏంటి స్పైరోగైరా, ఇవి ఆల్గేలే. ఇవి ముక్కలు కావడం ద్వారా మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏది ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కొన్నింటిలో మనం చూసినట్లయితే ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది ఉండదు. కొన్ని జీవులకు ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం అనేటువంటిది ఉండదు, ఓకేనా. ఎందుకు అంటే వాటిలో కొన్ని మొక్కల్లో తీసుకున్న, జంతువుల్లో తీసుకున్న కొన్నిటికి ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది ఆగిపోతూ ఉంటుంది, ఓకేనా. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మొక్కల్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకు గాల్ ఫ్లవర్స్ అంటాం, వంద్య పుష్పాలు. అవి పుష్పించవిగా, వాటిలో ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరగదు. గాల్ ఫ్లవర్స్, వంద్య అంటే మానవుల్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే గొడ్డురాలు అంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు రిప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది, ఆ యొక్క ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, కానీ అక్కడ మళ్ళీ ప్రొజెనీ అనేటువంటిది ఉండదు, ఓకే. అంటే అన్ని జీవులలో ప్రత్యుత్పత్తి ఉండాలనేటువంటిది లేదు. జీవిస్తాయి కానీ జీవించినంత మాత్రాన ప్రత్యుత్పత్తి ఉండాలనేటువంటిది మాత్రం లేదు. కానీ పెరుగుదల అనేటువంటిది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ మెటబాలిజం, ఓకే. మెటబాలిజం చూద్దాం, ఓకే. రిమైనింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ మెటబాలిజం. all the chemicals reactions occurring in the body of a living organism is called metabolism. All the chemical reactions occurring in the body a living organism is called metabolism. All plants, animals, fungi or microbes exhibits metabolisms, and non-living object exhibits metabolism, okay. Metabolism, it is all the chemical reactions in our body, okay. And fourth one, ability to sense their surroundings, okay. All living organisms have the ability to sense their surroundings or environments and respond. What is respond? Physical, chemical or biological stimuli. Okay. These are total responsible. Their surroundings, right. Plant respond external factors. For example, plant
responds external external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. Last one, etc. Okay, plants respond. And another, all organisms aware of their surroundings and is called consciousness. Okay, all organisms aware of their surroundings is called consciousness. Okay, for example, human beings has self consciousness except patients. Okay, this is ability to sense their surroundings. See, look here, first one, metabolism. What is the metabolism? All the chemical reactions, అంటే అన్ని రసాయన చర్యలకు ఈ యొక్క జీవక్రియ అనేటువంటిది అన్ని రసాయనిక చర్యలన్నింటినీ కలిపి ఇక్కడ మనం జీవక్రియ అంటాం. మానవుని లేదా మొక్కల్లో, జంతువుల్లో జరిగే అన్ని రసాయనిక చర్యలన్నింటినీ మనం జీవక్రియ, మెటబాలిజం అంటాం. అవి ఎక్కడ అంటే అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాను, ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్, ఫంగి, మైక్రోబ్స్ అంటే సూక్ష్మజీవులు, మొక్కలు, శిలీంధ్రాలు, ఓకే, అన్నింటిలో కూడా ఈ యొక్క మెటబాలిజం, జీవక్రియ అనేది ఉంటుంది. ఈ జీవక్రియ అనేటువంటిది కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇన్ అవర్ లివింగ్ బాడీ. అంటే జీవించి ఉన్నటువంటి జీవులలో రసాయనిక చర్యలన్నింటినీ కలిపి మనం ఇక్కడ జీవక్రియ అంటాం, మెటబాలిజం అంటాం. నాన్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్లో మెటబాలిజం అనేటువంటిది ఉండదు. అదేవిధంగా ఎబిలిటీ టు సెన్స్ దేర్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, వాతావరణ పరిసరాలకు అనుగుణంగా స్పందించేటువంటి గుణం, సామర్థ్యం అనేది ఎలా ఉంటుంది. అన్నిట్లో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ ఏమంటారు, ఎబిలిటీ టు సెన్స్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రదేశాలు ఉన్నట్టు కూడా ఇప్పుడు చలికాలం, చలికి మనం రెస్పాండ్ కావాలి. ఎబిలిటీ టు సెన్స్ దేర్ సరౌండింగ్స్ అంటే వెదర్కి మనము రెస్పాండ్ కావాలి. లైక్ ప్లాంట్స్, ప్లాంట్ రెస్పాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ లైట్, వాటర్, టెంపరేచర్, పొల్యూటెంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్ ఇట్ ఈజ్ రెస్పాండ్, కాంతికి అనుగుణంగా అది రెస్పాండ్ కావాలి మొక్కలు. అదేవిధంగా టెంపరేచర్కు రెస్పాండ్ కావాలి. ఎండ ఎక్కువ కొట్టినప్పుడు అవి మాడిపోవడమా, లేకపోతే కిరణిసం యొక్క ఫోటోసింథసిస్ జరపడమా, ఓకేనా, వాటర్ లేకపోతే మొక్క అనేటువంటిది ఎండిపోవడమా. అంటే దీనికి బాహ్య వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఇది చెలించాలి, తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే రెస్పాన్స్ అనేది చూపించాలి. ప్లాంట్ రెస్పాండ్ లైక్ లైట్, వాటర్, టెంపరేచర్, పొల్యూటెంట్స్. ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ ఆల్సో, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా మనకు కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉండాలి, కాన్షియస్నెస్. ఓకే, ఏమన్నా ఆల్ ఆర్గనైజమ్స్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్షియస్నెస్. అంటే దీంట్లో మనకు ఇప్పుడు చలికాలం కదా, మన చర్మం అనేటువంటిది చలి పెట్టినట్టు ఉండాలి. చలి పెడతలేదు అంటే కాన్షియస్నెస్ లేదు, అంటే స్పర్శించే గుణం అనేటువంటిది ఉండాలి. పేషెంట్స్కి కొంతమందికి కోమాలో ఉంటారు కాబట్టి కాన్షియస్నెస్ ఉండదు. కానీ మనం జీవించి ఉన్నటువంటి ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లివింగ్, టోటలీ లివింగ్. ఫస్ట్ వన్ గ్రోత్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ మనకేమున్నది ఇక్కడ గ్రోత్ ఉన్నది, గ్రోత్ అండ్ డివిజన్. ఓకే, అండ్ తర్వాత మెటబాలిజం, ఎబిలిటీ టు సెన్స్ దేర్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, రైట్. Growth, reproduction, metabolism, ability to sense their surroundings. These are 4 totally. Okay.